औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, संगियो, साथियों, भैनों ते भराओ, बुजुर्गो, सब नूं मेरी तरफों अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करना वा कि तुसीं साड़ियां जिहड़ियां नसीहत वालियां या अच्छियां वीडियो, अच्छे अल्फाज वालियां वीडियो जिहड़ियां असीं बयान करने आ उन्हां तो फायदा चुकते होवोगे और साडे यूट्यूब चैनल नूं वेंदे भी होवोगे, क्योंकि वेखोगे तो फायदा भी चुकोगे। और असीं ये भी उम्मीद करने कि साडी हर नई आने वाली वीडियो जिहड़ी है उन्हें अगर आखिर तक देखो तो कोई ना कोई गल तुहानूं ऐसी अच्छी लगेगी जिहड़ी तुहाडी जिंदगी नूं बदल सकती है या तुहानूं फायदा दे सकती है। और असीं उम्मीद यही करने आ कि साड़ियां वीडियो तो साडे भैणां भाईयां नूं, दोस्तां नूं, बेलियां नूं, संगियां नूं, साथियां नूं जिहड़ा सानूं जिंदगी गुजारन दा तजर्बा हो चुकिया या जो असी इस माहौल दे नूं वेख चुके हैं उहदे विच जिहड़े कोई सानूं नुक्स नज़र आउंदे ने या साडे नाल कोई आप बीतियां होईयां ने बणियां ने जिन्हां दे विच सानूं नुकसान होया ते असीं ओह तुहानूं दसना चाहुंदे हां ताकि तुहानूं नुकसान ना होवे। क्योंकि इस तरह भी हुंदा है कि अज दे दौर विच एडे एडे भोले लोग भी हुंदे ने कि जिहड़े एक हकीम कोल दवाई लैन जांदे ने ते हकीम साहब उन्हां नूं नुस्खा लिख के दिंदे ने और नाल दसदे ने कि तुसीं इस नुस्खे नूं जिहड़ा मैं नुस्खे दे उत्ते जिहड़ियां दवाइयां लिखियां हुंदियां ना, हकीम साहब दा मतलब यह हुंदा है कि इहदे उत्ते जिहड़ियां मैं दवाइयां तुहानूं लिख के दित्तियां ने देसी दवाइयां ओह तुसां जोश दे के पानी नूं ओहदे च उबाल के ते ओह पीनियां ने। लेकिन कई सादे लोग ऐसे भी हुंदे ने साडे कि ओह नुस्खे नूं ही उबाल के पी जांदे ने। मसलन हकीम साहब ने दस्सिया कि नुस्खा लै जाओ उबाल के ते पिया जे ते कल आ के मैनूं फिर दस्सिया जे। तो बंदे सादे कई ऐसे जिहड़े ने साडे दोस्त भैणां भाई इस तरह दे भी हुंदे ने, एडे सादे भी हुंदे ने कि ओह घर जाके उसे कागज दे नुस्खे नूं जोश दिंदे ने और जोश देण तो बाद पी जांदे ने। और पीण तो बाद जदों दूसरे दिन जाके हकीम साहब नूं दसदे ने कि मैं ते अगे नाल भी ज्यादा बीमार हो गया ते हकीम साहब आंदे ने कि जनाब अगर अगे नालों अगर तुसीं ज्यादा बीमार होए हो ते लिआओ नुस्खा दिओ मैनूं जिहड़ा मैं तुहानूं लिख के दित्ता सी ताकि उत्ते मैं वेखां कि किहड़ी ऐसी चीज़ मैं लिखी जिहड़ी तुहानूं नुकसान दे गई है, जिहड़ा तुहाडी तबीयत नूं मजीद खराब कर गई है। ते ओह बंदा कहंदा है कि हकीम साहब मैं ओही नुस्खा ते उबालिया ते पीता ते हकीम साहब आंदे ने यार मैनूं इह दस कि मैं तैनूं इहदे उत्ते जिहड़ियां दवाइयां लिखियां सन ओह आखिया सी कि पीनियां ने, पानी विच जोश दे के पीनियां ने, तूं नुस्खा ही पी गया। ते दसो साडे अज दे माहौल दे विच भी अगर एडे सादे लोग होणगे ते लतीफा ही बनेगा ना। ते तुहानूं मेरी ये गल कैसी लगी है? उम्मीद करना वा कि तुहानूं मेरी ये गल समझाउण दा तरीका हो सकदा डिफरेंस होवे दूजियां नालों ते, लेकिन मैं तुहानूं समझाउण वास्ते ये गल दसी है कि वेखो एडे सादे ना रवो, इस माहौल नूं समझो और इहदे तो फायदा उठाउण दी कोशिश करो। इह माहौल दे विच बड़ियां लोकी बड़े सबक बाग वहांदे ने और ऐसे ऐसे सब बाग वहांदे ने कि तुहाडी जिंदगी बर्बाद करके भी रख देंदे ने, तुहाडा टाइम जाया करके भी रख देंदे ने। ऐसे लोग भी है ने मुआशरे दे विच ते असीं उन्हां लोकां दी नां ते नहीं लवांगे किसी दा, लेकिन निशानदेही करन दी कोशिश करदे रवांगे। वो भी तुहानूं समझाउण वास्ते, सानूं उन्हां नाल कोई मसला नहीं, सानूं उन्हां नाल कोई परेशानी नहीं, ना ही उन्हें साडा नुकसान कीता, लेकिन जिहड़ी कोई तजर्बे च गल आई है वो तुहानूं दसना ते साडा हक बनदा ना। मैं एक सोशल वर्कर हाँ और फलाई कम्मां दा बड़ा शौक रखना वा और तकरीबन मैनूं 20 साल दा अरसा हो गया फलाई कम्मां दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदे, लेकिन अजे तक शौक पूरा नहीं होया। ओहदी वजह यह वे कि मैं हमेशा किसी दे नाल लग के काम कीता है। हुण मैं ये सोचना वा कि मैं किसी दे नाल लग के नहीं, हुण मैं कल्ला करां, अपने मजाज के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक काम करां। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਵਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਵਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਵਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਸੀਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਫਲਾਈ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਸਿਲਾ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਈਏ, ਹਜ ਕਰੀਏ, ਉਮਰਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮਿਲੀਏ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਦਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੰਗ-ਦਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਿਸਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰਾਰਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो उम्मीद करना वा दोस्तों मेरी अज की यह गुफ्तगू थोड़ी जी गुफ्तगू हासे वाली भी नसीहत वाली भी तुहानू लोगों को पसंद आई होएगी कि दोस्तों मेरे को कोई अगर गलत गल हुई होवे तो मैनू माफ करिया जे और कमेंट बॉक्स ये जरूर दसिया जे कि तुहाडे कोल गलती की हुई है ताकि उस गलती नू मैं भी सुधार सकां। ते उम्मीद करने आ दोस्तों कि तुसीं साडे चैनल शब्बीर लासानी नू लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और साडे चैनल नू सबसक्राइब भी करोगे। अल्लाह निगहबान।